सत श्री अकाल सारे बच्चों नूं। दीप गगन जी सत श्री अकाल। परविंदर गुड इवनिंग। हरदीप सिंह सत श्री अकाल। तरुण सिंह भी हाँ जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। हाँ जी गुरनूर सिंह जी सत श्री अकाल। मानसी गुड इवनिंग। हाँ जी तरुण जी अज तो मीह पै ही गया बिल्कुल बिल्कुल। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आप अज का सैशन। अज का जोड़ा सैशन है वो तुहाडे पिछले क्वेश्चनों तो रिलेटिड है ठीक है ना। जिहड़ी पिछे जिन्ने भी चीज़ां मैं दसियां उस तो रिलेटिड है। आपां गल कीती सी कल लास्ट विच इस बराबर वाले कंसैप्ट की। दूजे नंबर ते आ गल कीती सीगी। तीजे नंबर ते आपां इहो चीज़ां गल्लां कीतियां सीगियां। फिर आपां ABCD वाली गल कीती सी ना। ते ये सारे कंसैप्ट आपां कल सीखे सीगे। अज आप जी चीज़ सीख रहे हैं वो हैगा जी अपना क्वेश्चन बेस आज एग्जाम ठीक है जी। सो सारे जने तैयार हो। सारे जने तैयार हो। समनदीप जी सत श्री अकाल। ओके परविंदर सारे जने तैयार हो। लो जी तुहाडा पहला क्वेश्चन आ रहा है तुहाडी स्क्रीन ते। ये कहता है जे x और y का मान जिहड़ा है वो 3:4 होवे तां दसो 2x + 3y रेशो 3y - 2x की होएगा। जल्दी। हाँ जी करमजीत सिंह जी गुड इवनिंग। बहुत वधिया इंद्रजीत ने बी ऑप्शन ते क्लिक किया है। देखो बच्चों जो तुहानू इहो जिहा क्वेश्चन मिले तो तुहानू साफ साफ दे रखा है कि x का मान कितना है 3 ते y का मान कितना है 4 यानी x अनुपात y बराबर कितना है 3:4। तो आपां इस x की थां ते कितना रख देंगे 3 ते y के थां ते की रख देंगे 4। उसी तरह इतने देखो y की थां ते की रख देंगे 4 x के थां ते की रख देंगे 3। बस सोल्व भी तो करना सीगा। 3 दूनी 6 4 तीए 12 12 ते 6 किन्ने हो गए 18 अनुपात। फिर 4 तीए 12 3 दूनी 6 12 चो 6 गए 6 तो 6 एकम 6 तो 6 तीए 18। दसो बई आ गया समझ सारे नू। बी बिल्कुल सही जवाब है बहुत वधिया भी बी बिल्कुल सही जवाब है। एक्स ते वाई का मान आपां नू दे रखा है बस इत्थे फिट करना है ठीक है जी। फिट करना जिन्होंने आपां कह दिंदे सैट कहीदा है ना सैट करना तो आपां सैट तो बहुत वधिया तरीके नाल कर लैंदे आ। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 ते क्लिक करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 मानसी जी कह रहे ने रिपीट कर दो। मानसी जी देखो क्वेश्चन दे विच कुछ भी नहीं है जिहड़ा रिपीट किया जाए फिर भी चलो तुसीं पुछ रहे हो तो देखो ध्यान नाल। इन्हें की क्या आपां नू इन्हें आपां नू क्या कि x अनुपात y का मान 3:4 है यानी x का मान 3 है तो y का मान 4 है। साफ साफ दे रखे आपां नू है ना। वो चीज़ तो है ही नहीं 2x = 3y एवें तो कुछ है ही नहीं गा। x का मान 3 है y का मान 4 है। हुण तुसीं इत्थे देखो की रखना है x की थां ते तो रखना है 3 क्योंकि x का मान 3 है तो y की थां ते रखना है 4। इत्थे भी y की थां ते 4 ते x की थां ते 3। हुण मल्टीप्लाई तो करना है 3 दूनी 6 4 तीए 12 12 ते 6 किन्ने होंदे ने 18 अनुपात 4 तीए 12 3 दूनी 6 12 तो 6 गए 6 कटिया तो किन्ना आया 3:1। सैकेंड क्वेश्चन की कहता है देखो ध्यान नाल बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन फटाफट करो। A अनुपात B का मान है 2:5 अगे तुहानू इहदे विच रखना है बस।
ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। a ਦਾ ਮਾਨ 2 ਹੈ ਤੇ b ਦਾ ਮਾਨ 5 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 2 ਤੇ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ 5। ਇੱਥੇ ਵੀ a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ 2 ਤੇ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ 5। ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 2a ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ 2 into a। a ਦਾ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਤੇ 5 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15, ਯਾਨੀ 15 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 19। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਪਲੱਸ 7 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਦੂਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 14 ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ 5 25 ਤੇ 25 ਤੇ 14 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25 ਤੇ 14 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25 ਤੇ 14 39। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 19:39। B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਬਈ ਫਟਾਫਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 3 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ। 3 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, x ਦਾ ਮਾਨ 3 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, y ਦਾ ਮਾਨ 2 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ 2 into, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਪਲੱਸ 3 into y ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ y ਦਾ ਮਾਨ 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 into x ਦਾ ਮਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਫਿਰ 2 into y ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਤੇ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 3 ਦੂਣੀ 6 ਕਰਕੇ 6 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਤੇ 9 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18, ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4, 4 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9, 9 ਤੀਏ 27। ਇੱਧਰ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 4, 4 ਦੂਣੀ 8। ਹੁਣ 18 ਤੇ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 30 ਤੇ 27 ਚੋਂ 8 ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 19। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 30:19, ਯਾਨੀ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, B ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 19 ਹੈ, ਉੱਥੇ 20 ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ 20 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ 25 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 9 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9 ਦੂਣੀ 18 ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਤੀਏ 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 9 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9 ਤੀਏ 27 ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਦੂਣੀ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖੋ, ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 4 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੈ, B ਦਾ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਹੈ, C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ 4 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ 1/2 1/3 ਤੇ 1/4। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ 1/2 1/3 ਤੇ 1/4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਨੇ ਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ 12, 2 ਛਿਕ 12, 3 ਚੌਕ 12 ਔਰ 4 ਤੀਏ 12, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 4 ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ
ਵੀ ABC ਦਾ ਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਥੱਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੋਣ, ਉੱਪਰ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੋਣ। 1/a ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 3 ਤੇ 4 ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਬਸ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 12। ਉਹ ਸੇਮ ਥੀਮ 2 ਛਿਕ 12 3 ਚੌਕ 12 4 ਤੀਏ 12। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਦਾ ਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਦਾ ਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਯਾਨੀ 1/a ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12। ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਓ 4 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਓ 3 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਕੱਢ ਦੋ। ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਜੀ 3 ਛਿਕ 12 ਸੌਰੀ 2 ਛਿਕ 12 2 ਚੌਕੇ 8 2 ਤੀਏ 6। ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਈ ਲਾਓ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5ਵਾਂ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ABC ਦਾ ਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹਨਾ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟੀ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੀਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਓ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ x ਦਾ ਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਓ। 5 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 15। ਤੁਹਾਨੂੰ y ਦਾ ਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, y ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਓ। 5 ਦੂਣੀ 10। ਤੁਹਾਨੂੰ c ਦਾ ਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, z ਦਾ ਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਓ। 3 ਦੂਣੀ 6। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੀਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥੀਮ ਈਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਸੀਗਾ। ਉਲਟਾ ਕਰੂੰਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢੂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆਇਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AB ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? AB ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3:4। ਤੇ BC ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4:7। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ B ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3:4:7 ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। A ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3। B ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4। C ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7। ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? 7। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। 4 3 7 ਤੇ 7 14। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਭਾਗ ਦੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 2। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? B ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? B ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਇਹ ਸੇਮ ਥੀਮ ਉਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ABC ਵਾਲੀ। ABC ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੰਜੂ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
चलो जी ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ 17 ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ, ਯਾਨੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1/2, 2/3 ਤੇ 3/4। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਂਡ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 36। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਦि ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਵੈਸਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 36 ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 36 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ 1/2, 2/3, 3/4, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? 12। 2 6 12, 3 ਚੌਕ 12 ਤੇ 4 ਦੂਣੀ 8, 3 ਚੌਕ 12 ਤੇ 4 ਦੂਣੀ 8, 4 ਤੀਏ 12 ਤੇ 3 ਤੀਏ 9। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? 4 ਤੀਏ 12, 3 ਤੀਏ 9। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 6 15, 15 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 6:8:9 ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ, 6 8 ਤੇ 9 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 9, ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 6। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 36 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 3 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 3 ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼, ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 3 ਦਾ। ਯਾਨੀ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 36 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ 36 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ? 3 ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 12 ਆ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਕਿਹਨੂੰ? 12 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? a ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 12 6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 72। ਜੇ ਤੁਸੀਂ b ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 12 8 96। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ c ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ? 9 ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 72। और 12 नहीं मैं 108, सॉरी 12 नहीं मैं 108। दसो भी समझ आया कि नहीं आया? फटाफट दसो, फटाफट दसो भी समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। एक गल ध्यान रखनी है, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 6 8 ਤੇ 9 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ 6 8 ਤੇ 9 ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ? 3 ਦਾ। ਯਾਨੀ 36 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 3 ਦੇ। ਤੇ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? 12 ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ AB ਬਰਾਬਰ 5:7 ਹੈ ਤੇ CD ਬਰਾਬਰ 2A ਅਨੁਪਾਤ 3B ਹੈ, ਤਾਂ AC ਅਨੁਪਾਤ BD ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 40 ਜਾਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ।
बी ऑप्शन आ रहा उत्तर, रुझान बी वाल ने। चलो देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ए बी ਦਾ मान 5:7 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ CD ਦਾ मान ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CD ਦਾ मान ਹੈ 2 × A, ਤੇ A ਦਾ मान ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਦਾ मान ਹੈ 3 × B, ਤੇ B ਦਾ मान ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ CD ਦਾ मान ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 7 ਹੀ 21। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ CD ਦਾ मान ਹੋ ਗਿਆ। यानी AB ਦਾ मान है 5:7 ਤੇ CD ਦਾ मान है 10:21। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ABCD यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ABCD ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ मान ਰੱਖਣਾ ਹੈ। A ਦਾ मान ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਤੇ C ਦਾ मान ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10, B ਦਾ मान ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 ਤੇ D ਦਾ मान ਕਿੰਨਾ ਹੈ 21। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 5 50 ਤੇ 21 7 147, यानी ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 50:147। 50:147। बहुत वधिया भी, बी इज द राइट आंसर, बहुत ही वधिया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो हुण। ये थोड़ा जिहा सही कर लो भी, ये क्वेश्चन सही नहीं है। इस क्वेश्चन थोड़ा सही कर लो। ये एवें है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, एवें है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ A ਦੀ 4 ਰੇਸ਼ੋ B ਦੀ 4 ਕੀ ਹੋਏਗੀ। जेकर नहीं आउंदा तो लिख दिओ कि सर तुसी करा दो। यस भाई, किसी का आंसर नहीं आया, इस करके मैनू ही करना पड़ेगा। देखो भाई, ये की कह रहे आपां नूं, ये कह रहा है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। आपां नूं पता है कि ये बराबर होंदा है ना, तो आपां नूं पता है ना कि बाहर वाले नूं बाहर दे नाल ते अंदर वाले नूं अंदर दे नाल, यही करते हैं आपां। आपां इनू की कह सकते हैं? आपां इनू कह सकते हैं B दी स्केयर दा मान की है AC है, कह सकते हैं ना। हाँ जी सन्नी जी, कोई नाले क्वेश्चन भी होंगे, बट जिहड़ा स्टैप नंबर पहला है ना, जिहड़ा बच्चा स्टैप नंबर पहला ढंग नाल रेशो नूं कंडक्ट करना सीख गया, वो किसी भी क्वेश्चन च नहीं अड़ेगा। मेरा वादा है, मैं घट्टो घट्ट 50 क्वेश्चन कराऊंगा स्टैप नंबर पहले दे, घट्टो घट्ट। वो जो 50 क्वेश्चन हो गए, उस तो अगले जो 30-40 क्वेश्चन होंगे स्टैप नंबर 2 3 4 5 जोड़े भी होंगे, वो सारे तुसी आप नॉर्मल तरीके ना कर सकते हो, कंडीशन देखते हुए। चलो जी, आ देखो हम बी स्केयर बराबर कितना आ गया AC। हुण इन्हें की क्या, आपां नूं इन्हें कहा कि A की 4 और B की 4 किहदे बराबर होएगी। तो आपां इनू जे एवें लिख दिए A दी स्केयर दी स्केयर, कह सकते हैं ना, A दी स्केयर दी स्केयर। इनू कह सकते हैं B दी स्केयर दी स्केयर, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। हुण देखो, हुण आपां नूं पता है भी इनू जो आपां सोल्व करते हैं, जिवें अपने कोले आ गया, मान लो 5 दी स्केयर है, तो आपां ऐ ही लिखते हैं ना 5 × 5। उसी तरह देखो A दी स्केयर है, तो आपां इनू A दी स्केयर इंटू A दी स्केयर कह सकते हैं ना, 2 बार लिखना आपां लिखता जी। इधर आपां इनू B दी स्केयर इंटू B दी स्केयर कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, बहुत वधिया गल।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ac, b ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ac, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ac ਹੀ ਲਿਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ac ਹੀ ਲਿਖੀਏ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ac ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ b ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ac, ਆਪਾਂ ac ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ a ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ a ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ c ਸਕੁਅਰ, ਆ a ਇਨਟੂ c ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ c ਸਕੁਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ a ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੱਟੋ, ਕੱਟਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ c ਸਕੁਅਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਰੇਸ਼ੋ c ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ a ਦੀ 4 ਉੱਤੇ b ਦੀ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ a ਸਕੁਅਰ ਤੇ c ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ a ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ b ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ b ਅਨੁਪਾਤ c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ b ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ac ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਨੀ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ac ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ a ਦੀ 4 ਤੇ b ਦੀ 4, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ a ਦੀ 4 ਤੇ b ਦੀ 4 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਦੀ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ b ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ a ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ a ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ b ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ac, ਆ ਲਓ ਜੀ ac ਰੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ a ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਤਾ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ a ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ c ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਇਨਟੂ c ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ a ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਕੀ a ਸਕੁਅਰ ਅਨੁਪਾਤ c ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੱਸੋ ਬਈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। फटाफट दसो भी समझ आया कि नहीं आया? ओके गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो हुण की कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां ये कह रहा है, पहला सुन लियो फिर उत्तर दिओ। ये कहता है भी ए सम ऑफ 370, ये की कह रहा है ए सम ऑफ ₹370 इज टू बी डिवाइडेड अमंग किन्ना ए बी सी दे विच, यानी 370 रुपए नूं 370 रुपया नूं किहदे विच वंडना है ए बी ਅਤੇ सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 370 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ A B C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ A ਬਟਾ B ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ B ਬਟਾ C ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ 3 ਬਟਾ 4 ਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਏਜ ਸ਼ੇਅਰ, ਯਾਨੀ A ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਥੀਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ a ਬਟਾ b ਬਰਾਬਰ b ਬਟਾ c ਬਰਾਬਰ 3 ਬਟਾ 4, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ a ਬਟਾ b ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3 ਬਟਾ 4 ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ b ਬਟਾ c ਹੈ ਉਹ ਵੀ 3 ਬਟਾ 4 ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ a ਬਟਾ b ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੈ b ਬਟਾ c ਦੇ, ਔਰ b ਬਟਾ c ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ਬਟਾ 4 ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ 3 ਬਟਾ 4 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 3 ਬਟਾ 4 ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ 3 ਬਟਾ 4, ਇਹ ਵੀ 3 ਬਟਾ 4। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, 3 ਤੀਏ 9, 4 ਤੀਏ 12, 4 ਚੌਕ 16। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰੇਸ਼ੋ 9 ਅਨੁਪਾਤ 12 ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਅਨੁਪਾਤ 12 ਅਨੁਪਾਤ 16 ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 370 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 370 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 370 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ
टोटल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਟੋਟਲ ਲੈ ਲਓ। 16 ਤੇ 12 28, 28 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 37। यानी अपने को रेशियो का टोटल कितना आया? 37। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग गया ਜਿਹੜਾ 37 है वो 370 ਦੇ बराबर है। ਜਿਹੜਾ 37 है वो 370 ਦੇ बराबर है ना। आ ਜਿਹੜਾ 37 है वो 370 ਦੇ बराबर है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 37 आ गई कि नहीं आई? सॉरी 10 आई कि नहीं आई? एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आई कि नहीं आई? हाँ लो जी, क्योंकि 37 एकम 37। जे एक पार्ट की वैल्यू 10 आ गई तो उन्हें पूछा की है? उन्हें पूछा जी ए दे शेयर दसो किन्ने ने, तो ए दा रेशो किन्ना है अपने कोले? 9। तो आप इनू 9 दे नाल गुणा कर देंगे। 10 निम किन्ना हो गया? 90। हाँ जी, फटाफट दसो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? और अज वाले जिहड़े क्वेश्चन ने आप 10 कर ले, किहो जे लगे तुहानू? क्वेश्चनां दे विच दम है या नहीं है? पेपर दे विच आउण वाले है या नहीं है? फटाफट दसो। जल्दी। ये गल समझ आई ना कि रेशो नू वंडना किवें हुंदा है? रेशो नू वंडना किवें हुंदा है? ये गल ध्यान रखियो। जे डिफरेंस दे रखा है तो उन्हां दे विचों डिफरेंस ले लो रेशो दा और वो थल्ले ला दो, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। बस आपां नू एक पार्ट की वैल्यू कढनी जरूरी है। जे टोटल दे रखा है तो रेशो का टोटल कर लो, वो थल्ले ला दो ये। बहुत वधिया भी, थैंक यू भी सन्नी। हाँ जी, हुण अगला क्वेश्चन देखो की कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुहानू मैं दे रहा 7500 रुपया, तो कहता 7500 रुपये नू ना ABC विच कंडक्ट करो। ABC दे विच कंडक्ट करो किवें? वो कहता है कि जदों ए की कह रहा है एज शेयर टू बी शेयर इन द रेशो ऑफ 5:2 और B रेशो C इज इक्वल टू 7:13। तो दस रहा पूछ रहा अपन हाउ मच विल बी रिसीव। इत्थे तुहानू पता की दसना है? इत्थे लिखिया नहीं होया। इत्थे तुसीं दसना है B दा की आएगा अमाउंट। ठीक है जी, B दी अमाउंट की आएगी तुहानू ये दसनी है। हुण तुसीं दसो सब तो पहला 7500 रुपये नू ABC विच कंडक्ट करना है। तुहानू देता कि A अनुपात B दा मान है 5:2 ते B अनुपात C दा मान है 7:13। तो तुसीं 7500 नू ABC विच कंडक्ट करो ते B दा मान दसो कितना आएगा। इंद्रजीत ने 1400 उत्तर दिता बई, बहुत वधिया इंद्रजीत। देखते हैं हुण देखो इत्थे तुहानू सब तो पहला ABC का मान कढना है। कढना है ना ABC का मान? ABC का मान कितना है? 5:2, इधर 7:13। आ लो जी, सिंपल है, एवें कर लो। 7 5 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। हुण आपां नू पता है कि 7500 रुपये दे रखा है, तो ये टोटल है ना। जे आ टोटल है तो आप इधर भी टोटल लवांगे। 6 4 10 5 15, 1 3 2 5 1 6 और 1 7, 75। यानी 7500 जिहड़ा है वो 75 के बराबर है। आपां नू एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। जे एक पार्ट की वैल्यू 100 आ गई तो आपां नू B की वैल्यू पूछी है, तो B कितना है? 14। यानी B की वैल्यू कितनी आ गई? 1400। बहुत वधिया भी, बहुत वधिया, बहुत वधिया भी। सारे बच्चों का आंसर 1400 आएगा। समझ आ गया ना सारे नू कि क्वेश्चन की कह रहा है? हुण देखो जेड़ी थीम आपां कल सीखी, जेड़ी थीम आपां कल सीखी वो इस तरीके नाल पेपर दे विच पुछिया जांदी है। आ देखो एवें कि इनू वंडो। अच्छा हुण सुनो, इत्थे एवें कह दिंदा
ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20 ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ 7500 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 20 ਸ਼ੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 5600, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 20 ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ 5600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ A ਵੈ C ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰੇਸ਼ੋ, ਯਾਨੀ A ਔਰ C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 7500 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ 5600 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, B ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲੂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ B ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ B ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ B ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 14, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ 14 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5600 ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 400 ਦੇ। ਇੱਕ ਅਗਰ 400 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ A ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 35 × 4, 35 × 4 ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਜੇ C ਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ 26 × 4, 26 × 4। ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਨਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੂਟ ਬੂਟ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼। हाँ बन ठन के, है ना। तो वही चीज है कि जो टोटल है तो उन टोटल के अकॉर्डिंग चक लो, जे डिफरेंस है तो उन डिफरेंस के अकॉर्डिंग चक लो। जे उन्हें कहता कि मेरे को की है, मेरे को किसी एक का रेशो है तो उन्होंने चक लो, ठीक है ना। चलो जी 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम कंसैप्ट, ये कहता है कि टोटल जी राशि है तुहाडे कोले 1240 रुपए की है, 1240 रुपए की राशि है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। आ लो जी ए बी ते सी दे विच, ते यही सेम अमाउंट बोल रहा है कि जेड़ा ए बी है वो तो है 6:5, ते जेड़ा बी सी है वो है 10:9। फटाफट उत्तर दो। दो भी उत्तर। एक छोटा जा क्वाट्स है तुहाडे वास्ते मोटिवेशनल। इस कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है, इस कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है। वो ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, ईश्वर सिर्फ हाथ में लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। यस देखिए ध्यान नाल देखो सारे जने,
1240 रुपए ਨੂੰ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀਗਾ। AB ਦਾ ਮਾਨ 6:5 ਹੈ ਤੇ BC ਦਾ ਮਾਨ 10:9 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ABC ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, AB ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ 6:5 ਤੇ BC ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ 10:9। 10 6 60, 10 5 50 ਤੇ 9 5 45। ਜੇ ਆ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ C ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1240 ਟੋਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਤੇ 50 110, 110 ਤੇ 40 150, ਯਾਨੀ 155 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। 155 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1240, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। 60 ਤੇ 50 110, 110 ਤੇ 40 150, 150 55, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 155 1240 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1240 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 155 ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਇਨਟੂ ਕੀ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 45। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ 5 ਨਿੰਮ 45, 5 ਤੀਏ 15 ਤੇ 5 ਏਕਮ 5, ਬਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ 31 ਏਕਮ 31, 31 ਚੌਕਾ 124, यानी 40 ਤੇ ਗਿਆ 9 ਚੌਕ 36, यानी 360। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 360, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾइस। आ लाइन केहो जी लगी, इस कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर क्वेश्चन, एक आदमी रुपए छड्डदा है, किन्ने 8600 रुपए, किहदे कोले आपदे 5 पुत्तरां 4 ਧੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਭਤੀਜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਧੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। शिवदत्त मलिक जी, जे ਆਪਾਂ सत्संग ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਂਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ 8600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 8600 ਰੁਪਇਆ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਯਾਨੀ ਡਾਟਰ, फिर उस तो बाद नैफ्यू यानी भतीजियां, ठीक है। ये 5 ने, ये 4 ने, ये 2 ने, ठीक है। इन्हें की क्या आपां नूं, इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम एज मच एज रिसीव्स नैफ्यू, यानी जेड़ी डॉटर है, जेड़ी यानी कि आ डॉटर, आ भतीजे दा किहदा ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਰੇਕ ਧੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਭਤੀਜਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ, ਯਾਨੀ 4 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਤੀਜੀ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 4। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਈਚ ਸਨ ਰਿਸੀਵਸ 5 ਟਾਈਮ ਐਜ ਮਚ ਐਜ ਨੈਫਿਊ, यानी कि जेड़ा पुत्र है वो भी नैफ्यू तो 5 गुना वधेरे प्राप्त करता है, यानी जे वापिस फिर मान लो नैफ्यू कितना है 1 ते सन कितना हो जाएगा 5, सन कितना हो जाएगा 5। हुण तुहानू पता है कि आ दो चीज़ां की ने सेम ने, तो आपां नू बराबर करन दी लोड़ ही नहीं, यानी आपां साफ साफ कह सकते हैं कि सन डॉटर ते नैफ्यू दा जेड़ा रेशो है वो की आया 5 4 ते 1 आया, ठीक है जी। हुण आपां नूं ये पता लाउणा है कि ये तां रेशो आया 50 दा,
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਟਰ ਨੇ 4, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਫਿਊ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2। ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੁਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5 25, 4 ਚੌਕ 16 ਤੇ 2 ਏਕਮ 2। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 8600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, 8600 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 25 ਤੇ 16 41 ਤੇ 2 43 ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ 43 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8600 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 200। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 200 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 4, ਤੇ 4 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ 800 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 800 ਰੁਪਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲਓ। 16 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 32। ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ। ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ 16 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3200, ਯਾਨੀ ਕਿ 3200 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੇਕ ਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 800। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ। जल्दी जी। आ गया भाई समझ में कि नहीं आया? ओके गुड। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान नाल देखना भी। ये की कह रहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ये मैं दस रहा मैं, ध्यान नाल देखना। अपने को समा घट है इस करके करो। देखो P बटा Q, अज तक टाइम का पता ही नहीं लग्या ना। T बटा U ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कि आ थीम ਕਿਹੜੀ थीम बन गई, आ वाली बन गई P Q R S ते T, ये वही थीम बन गई। देखो पी क्यू का मान 2/3 है, यानी 2:3। फिर आर एस का मान भी कितना है, आर एस का मान भी 2:3। ठीक है जी। फिर टी यू, तो टी यू का मान भी कितना है 2:3। यानी कोई भी बराबरता है नहीं, सारे अड अड दे रखे ने भी। पी क्यू का मान भी 2/3, आर एस का मान भी 2/3 ते टी यू का मान भी। आर एस ध्यान है ना, रॉयल स्टैक नहीं है, ध्यान रखना। आर एस मतलब की है रुपीज मान लो, या सीधा आर एस मान लो। 2:3 2:3 ते 2:3। हुण इन्हें की किया, ध्यान नाल देखना। इत्थे सारे बने देखो की लिखा हुआ है एम 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 लिखा ना, एम एन ओ सारे बन लिखा हुआ है। ठीक है जी। आप लिखते हैं एम पी का मान कितना है 2 है ना, एम एन ओ दोनों के विच है। पी का मान कितना हो गया अपने को 2, ठीक है जी। प्लस एन का मान भी कितना है, एन का मान अपने को नहीं है। आर का मान कितना है, आर का मान फिर 2। ओ का मान अपने को नहीं है। टी का मान कितना है अपने को 2 बटा विच, क्योंकि रेशो का मान की होता है बटा। अगली चीज की है, अगली चीज की है एम इंटू क्यू का मान कितना है 3। इधर भी कितना है एन का मान, एस का मान 3। इत्थे फिर देखो ओ आ गया और ओ का मान कितना है 3। हुण तुसीं इहनूं सोल्व करो। तुसीं सोल्व करो इहनूं, ध्यान नाल देखो। उपरों 2 निकल सकता है ना बाहर, अंदर की रह जाएगा m प्लस n प्लस o। इथों की निकल सकता है 3, इत्थे की निकल जाएगा m प्लस n प्लस o। आ लो जी कट गया, रेशो की आ गया 2:3। रेशो कितना आ गया 2:3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ पेपर, मैं ਤੁਹਾਡੇ पेपर देखे सी पहला पुराने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਗਭਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਜੀ क्वेश्चन नंबर 14 तो बाद चलो जी क्वेश्चन नंबर 15 ते। क्वेश्चन नंबर 15 की कह रहा है, देखो ध्यान नाल, x ते y का मान 3:1 है, यानी x का मान 3 हो गया तो 3 की क्यूब होंगी है 27, y का मान 1 होंगे तो 1 की क्यूब होंगी है 1, फिर देखो x का मान 3, 3 की क्यूब 27 तो y का मान 1 होंगे यानी 1 की क्यूब 1, इधर तो आ गया 26, इधर आ गया 28, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ 2 ਦੇ ਨਾਲ, 2 13 ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 2 14 ਤੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 13:14 ਆ ਗਿਆ, 13:14 ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ, ਵੀ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੱਜ। फटाफट दसो। किसी भी क्वेश्चन दे विच प्रॉब्लम हजे तक आई, जे तुहानू प्रॉब्लम आई होवे तो तुसी रिपीट इनू एक बार होर देख लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 की कहता है, देखो ध्यान नाल। क्वेश्चन नंबर 16 की कह रहा है, ध्यान नाल देखना है, तुसी नहीं करना, जेडे मैं कराऊंगा मैं मेरे रूप च कर लो एक बारी। ये कहता है जी असी 117 रुपये नू ना बाय मिस्टेक इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 among ABC in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/4। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ मैं 117 ਨੂੰ बाय मिस्टेक ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 1/2, 1/3 ਤੇ 1/4। It was divided in the ratio of 2:3:4, यानी 117 2:3:4। ये कह रहा है who gains the most and by how much। ये कह रहा है भी किन्नू ज्यादा लाभ होया, कि जदों ये कह रहा है बाय मिस्टेक किसी गलती के कारण 117 रुपए गलत डिवाइड हो गए, ABC रेशो इन द 1/2, 1/3, 1/4। इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 2:3:4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। क्लियर। हुण 1/2, 1/3, 1/4 का रेशो कढ़ने की लोड़ नहीं है, तुहानूं पता है ना कितना आएगा, 12, 2 6 12, 3 चौक 12 ते 4 तीए 12, यानी अपना रेशो कितना आ गया, अपना रेशो आ गया 6 4 3, 6 4 ते 3, ये चीज़ आ गई। हुण देखो अगे, हुण उन्हें की किया आपां नूं, हुण तुसीं पहला 117 नूं 6 4 3 दे विच वंड दो, ये टोटल है, इधर भी टोटल कितना आएगा, 6 4 10 ते 3 13, ये टोटल है तो एक पार्ट की वैल्यू 13 बराबर 117, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि 13 नीमे 117 होंदा है, 9 6 54, आ लो जी 9 चौक 36 और 9 तीए 27, ये तो आया ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग। हुण तुसीं ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग दोबारा फिर वंडो, 2 4 3 7 ते 9, यानी अपने कोले 9 जिहड़ी पार्ट की वैल्यू है वो कितनी है 117, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। हुण 13 दूनी 26, 13 तीए 39, 13 चौक 52, आ लो जी। हुण आपां नूं पता है जी अपने कोले वंडना तो इस रूप दे विच सीगा, वंडता इस रूप दे विच, तां दसो किन्नू प्रॉफिट हो रहा है। देखो 54 रुपए मिलने से इनू मिले 26 रुपए, इनू तो लॉस हो रहा है जी। इनू 36 रुपए मिलने से इनू मिले 39 रुपये, 3 रुपए वध मिले। इनू 27 रुपये, इनू 27 रुपये की सीगे मिलने सी, इनू मिले किन्ने, इनू मिले किन्ने 52, यानी किन्ने ज्यादा मिल गए, 25 रुपये वध मिल गए। तो दसो ज्यादा किन्नू मिले, सी नू मिले ज्यादा ना, उन्हें बोलिया हाउ मच मोस्ट, यानी ज्यादा, ज्यादा सी नू मिले 25 रुपये, यानी मेरा आंसर की आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। हाँ जी सन्नी जी तुहानू रिपीट कर देना, इन्हें की किया कि बाय मिस्टेक गलती के नाल 117 जिहड़े रुपए सीगे वो 1/2, 1/3 ते 1/4 दे विच डिवाइड हो गए। तुसीं इहदा पहला कड्डोगे रेशो,
6 4 3 टोटल कितना आया 13 13 नीमे 117 यानी एक पार्ट की वैल्यू 9 ਤੇ 9 6 54 9 चौक 36 ਤੇ 9 30 27 यानी गलती ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 117 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 2 3 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 9 ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 26 39 ਤੇ 52 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁੱਡ ਰਸਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਥੀਮ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 17 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 17 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 17 ਨੰਬਰ ਜੇ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ डिवाइड रुपीज 1250 अमंग ABC ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ 1250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ABC ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਟਸ ਯਾਨੀ A ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 2/9 ਆਫ B यानी A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ B ਦਾ 2/9 ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ C ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ A ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3/4 ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ 9A ਬਰਾਬਰ 2B इधर 4C बराबर 3A याद है ना कल वाली थीम हुण तुसी की करोगे इथों ABC का मान कढोगे इथों ABC का मान कढोगे आपां नूं पता है A का मान 2 है B का मान 9 है इधर C का मान 3 है ते D C का मान 3 है सॉरी उल्टा हो गया हाँ जी C का मान कितना है 3 है तो A का मान कितना है 4 आ लो जी आ रहा 4 इत्थे हुण थोड़ा उल्टा देता देखो इन्हें आपां नूं ABC दा दे के इन्हें AB दा रेशो देता ते लास्ट देता CA दा रेशो हुण इत्थे तुसीं किहड़ा नियम लाओगे आ वाला कि आपां नूं पता है किन्नू बराबर करना है A नूं बराबर करना है जी इनू कर दो किहदे नाल गुणा इनू कर दो 2 दे नाल इनू कर दो 1 दे नाल 2 दूनी 4 ते 4 एकम 4 हो गया ना बराबर करो आ लो जी 4 आ गया 2 दूनी 4 9 दूनी 18 इधर 3 एकम 3 अपने कोले A का मान 4 आ गया B का मान 18 आ गया तो C का मान 3 आ गया इत्थों तक दसो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया कि नहीं आया ਇੱਥੇ भी देखो कल वाला नियम लग गया ना कि आ चीज़ बराबर होंदी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਰਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ 3 ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਯਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ABC ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ AB ਤੇ ਇੱਧਰ CA ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਲਾ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ A ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾ ਕਰ ਲਓ 4 18 3 आ गया ना हुण अपने कोले ABC का मान 4 18 3 आ गया हुण उन्हें की किया उन्हें कहा जी सानू तो सारे दे शेयर दसो ठीक है जी ये टोटल है 18 4 22 22 3 25 टोटल ऑफ 25 आपां नूं पता है 25 जिहड़ा है वो किहदे बराबर है 1250 दे एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई
25 5 125 50 आ गई, यानी जे एक पार्ट की वैल्यू 50 आ गई तो ए का मान कितना हो गया 200, 50 चौक 200। बी का मान 18 5 90 और सी का मान 150। देख लो कितने है 200 900 150 समझ आ... दसो भी समझ आया कि नहीं आया? यस बच्चों फटाफट दसो भाई। बहुत वधिया भी। हुण अगले जिहड़े 3 क्वेश्चन ने वो तुसीं घरों करके लाने ने। याद तुसीं फ्रैक्शन कीती सीगी, तुसीं फ्रैक्शन कीती सी, तुहानूं याद होएगा फ्रैक्शन दे विच आपां कड्ढिया सी ना कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, कड्ढी सी ना। ये वही क्वेश्चन है। इन्हें बस की पूछा 2/3 3/4 4/5 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है। उत्थे भिन्न पूछी सीगी, इत्थे अनुपात पूछ लिया, गल वही है। ये भी करना है तुसीं आप। आ देखो ध्यान नाल, कल कराया सी मैं तुहानूं मिश्रा अनुपात कराया सी ना। मिश्रा अनुपात का मतलब की हुंदा है, पहली संख्या ते लास्ट संख्या, फस्ट एंड लास्ट। तो तुहानूं फस्ट एंड लास्ट का रेशो दसना है। तो ये भी तुसीं स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट। तीजा क्वेश्चन, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, डिटो, ਇਹਦਾ भी स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट। ਇਹ ਸੀਗੇ जी 20 प्रश्न अज दे, ਤੇ 20 ਦੇ 20 प्रश्न ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ क्वेश्चन ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। और ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ आनंद आया कि नहीं आया क्लास लेने का? क्लास लेने का आनंद आया कि नहीं आया ये भी मैनू दसो। और जी नैक्सट क्लास तुहाडी रीजनिंग की है, रीजनिंग की क्लास वो अपनी 8:30 बजे लगेगी। ठीक है जी, तुसीं सारे जने रोटी रूटी खा के बह जाओ क्लास के 8:30 बजे तक। ठीक है जी, 8:07 होए ने, ते सारे जने रोटी रूटी खा के 8:30 वाली क्लास के आ जाओ। ठीक है जी। थैंक यू सन्नी, थैंक यू सन्नी। बस तुहानू एक ही रिक्वेस्ट है, जे तुहानू मेरा पढ़ाना बहुत वधिया लगता है, अच्छा लगता है, तो तुसी प्लीज़ जिहड़ी क्लासेस होंदियां ने, जे तुसी रेगूलर क्लासां जिहड़े ले रहे हो उन्होंने तुसी शेयर कर सकते हो, बट सारियां नहीं। क्योंकि जिहड़े बच्चे ने लिंक तुहाडे कोलों लिया होया है, प्रोवाइड किया होया जिस बच्चे ने इंस्टीट्यूट तो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही लिंक रहना चाहिए। ठीक है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी लगे ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ, ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। थैंक यू सन्नी, थैंक यू मंजू। ओके भी ठीक है बच्चों, मिलते हैं 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास के। अदों तक लिए सारिਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ। ओके।